सर जिहड़ा कल होया सारा दा सारा और डॉक्टर राज बहादुर जिहड़े ने उन्होंने वीसी जिहड़े बाबा फरीद यूनिवर्सिटी दे सीगे कहांगे हुण तक क्योंकि उन्होंने अस्तीफा दे दिता है। किवें लै रहे हो तुसीं इस सारे दे सारे जो कल एक एपीसोड होया? डॉक्टरां 'च बहुत रोष है, थोड़ा नहीं है जिवें तुसीं किहा। और इंडियन मैडिकल एसोसीएशन नैशनल लैवल ते पंजाब दे इंडियन मैडिकल एसोसीएशन दे नाल और पंजाब दे डॉक्टर्स नाल खड़ी है, डॉक्टर राज बहादुर नाल भी खड़ी और ये मांग करती है कि तुरंत ही हैल्थ मिनिस्टर साहब नूं अपनी गलती का एहसास होना चाहिए और उन्होंने माफ़ी मंगनी चाहिए, ना ही डॉक्टर राज बहादुर कोलों बट सारे डॉक्टर फ्रैटर्निटी कोलों। डॉक्टर के उत्ते इहो जिहा व्यवहार करके सुट्टण का जिहड़ा तरीका हैगा ये बिल्कुल गलत है। इहदे नाल सुधार नहीं, होर ज़्यादा ये जिहड़ियां फैसिलिटीज़ ने इसकी डिटेरोरेशन आएगी। जिस तरीके नाल वो वादे करके आए ने उन्हों का अपना कहना है कि असी सेहत ते एजुकेशन दो चीज़ों ते कॉन्सनट्रेट कर रहे हैं बेसिकली, तो असी उन्होंने बेहतर बनाना चाहते हैं। इन्ने सीनियर डॉक्टर्स इसनूं अगर इन्हां नूं नाल लैके चलते, टीम वर्क दे नाल चलते, जब तक डॉक्टर्स नूं नाल लैके नहीं चलणगे सरकार हैल्थ फैसिलिटीज़ नूं इंप्रूव नहीं कर सकती। तो बहुत सारे ऐसे भी ने जिहड़े कि सरकारी नौकरी 'च नहीं जाना चाहते, उन्होंने प्राइवेट वाली चीज़ां जिहड़ियां ज़्यादा बेनीफिट वालियां लगदियां ने, उस दे कारण भी चीज़ां खाली ने और सरकारां नूं भी बड़ी जद्दोजहद इत्थे करनी पै रही है। डॉक्टर्स नूं कितनी तनख्वाह दी जा रही है, किहो जी फैसिलिटी दी जा रही है। अगर पिंडां 'च उन्होंने लवाना चाहते हो तो ना उन्होंने बच्चों वास्ते एजुकेशन है, ना उन्होंने वास्ते घर है, ना बिजली पानी है, ना उन्होंने कोल मेडिसिन्स ने, ना उन्होंने कोल कोई पैरामेडिकल स्टाफ है। वो जिहड़े हालातां विच काम कर रहे हैं उन्होंने ये लगता है कि मैं जाके डिस्पेंसरी 'च बैठांगा भी तो मैं किस तरह अपने मरीज नूं इलाज कर सकता है। सत श्री अकाल जी, तुसीं देख रहे हो चैनल D5 पंजाबी। अज एक विवाद उठा होया है, खास करके जो गल करिए बाबा फरीद यूनिवर्सिटी के जिहड़े वाइस चांसलर ने डॉक्टर राज बहादुर उन्होंने अस्तीफा दे दिता है। यह गल जिहड़ी सीगी कल मंत्री उत्थे दौरा करन जांदे ने ते एक बैड ते उन्होंने जो लेटन लई कहंदे ने ते वो जिहड़ी एक विवाद जिहड़ा उठा होया तो उन्होंने लैके डॉक्टर राज बहादुर जिहड़े ने उन्होंने VC साहब ने अस्तीफा उत्थों दे दिता है। उसनों लैके डॉक्टर जिहड़े पेशेकार ने उन्होंने विच अपने तरीके की एक कह सकते हैं कि उन्होंने इस चीज़ के नाल थोड़ी जी नाराज़गी हुई है। डॉक्टर रमनीक सिंह बेदी ने जिहड़े कि फॉर्मर नैशनल वाइस प्रेजिडेंट रह चुके हैं इंडियन मैडिकल एसोसीएशन दे, ते उन्हां नाल असीं गलबात करते हैं कि उन्हां दा की विचार है सारे एपीसोड के बारे। सत श्री अकाल सर। सत श्री अकाल बिंदु जी। सर जिहड़ा कल होया सारा दा सारा और डॉक्टर राज बहादुर जिहड़े ने उन्होंने VC जिहड़े बाबा फरीद यूनिवर्सिटी दे सीगे कहांगे हुण तक क्योंकि उन्होंने अस्तीफा दे दिता है। किवें लै रहे हो तुसीं इस सारे दे सारे जो कल एक एपीसोड होया? बहुत ही दुख भरी घटना है और डॉक्टरां 'च बहुत रोष है, थोड़ा नहीं है जिवें तुसीं किहा। और इंडियन मैडिकल एसोसीएशन नैशनल लैवल ते पंजाब दे इंडियन मैडिकल एसोसीएशन दे नाल और पंजाब दे डॉक्टर्स नाल खड़ी है, डॉक्टर राज बहादुर नाल भी खड़ी है और ये मांग करती है कि तुरंत ही हैल्थ मिनिस्टर साहब नूं अपनी गलती का एहसास होना चाहिए और उन्होंने माफ़ी मंगनी चाहिए, ना ही डॉक्टर राज बहादुर कोलों बट सारे डॉक्टर फ्रैटर्निटी कोलों। देखो इस तरह है कि ये जिहड़ी सारी जिम्मेवारी है सरकार दी है। हेल्थ बजट सरकार ने रिलीज़ करना है, डॉक्टर की नियुक्ति सरकार ने करनी है। अगर कोई इक्विपमेंट परचेज करना है, बिल्डिंग की सुधार करना है, वो किसी फंड्स के बिना नहीं होएगा और सारा कुछ ये डॉक्टर के इख्तियार च नहीं है, ये सरकारां दे इख्तियार च ने। सो अगर कोई जिम्मेवार है तो खुद हेल्थ मिनिस्टर नूं ये जिम्मेवारी लैनी पेगी। डॉक्टर के उत्ते इहो जिहा व्यवहार करके सुट्टण का जिहड़ा तरीका हैगा ये बिल्कुल गलत है। इहदे नाल सुधार नहीं, होर ज़्यादा ये जिहड़ियां फैसिलिटीज़ ने इसकी डिटेरोरेशन आएगी। डॉक्टर साहब ये तुसीं एक गल खास करके कही है बई डिटेरोरेशन हो रहेगी, एवं दा व्यवहार नहीं सी करना चाहिए, पर किते ना किते जे वाकई नज़र मार के देखा जाए तो पुरानियां जिहड़ियां सरकारां सीगियां कई सालों तो जिहड़ी यूनिवर्सिटी उत्थे कायम हैगी है, उत्थे पुरानियां सरकारां ने भी बजट उस तरीके नाल एलोकेट नहीं कीते जिहदे कारण अज स्थिति आई हैगी है। जे नवीं सरकार जिहड़ी आम आदमी पार्टी की बनी है, जिस तरीके नाल वो वादे करके आए ने, उन्हां दा अपना कहना हैगा कि असीं सेहत ते
ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਕਨਸੈਂਟਰੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਜੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਐਦਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਹੜੇ ਹੈਲਥ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਾਮੇ ਨੇ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰਸ ਜਾਂ ਨਰਸਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅੰਡਰ ਐਸਟੀਮੇਟ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੁਆਇੰਟ ਆਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹਰ ਕਿਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸਦੇ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਇੱਕ ਅਲਾਰਮਿੰਗ ਹੋਏ ਪਰ ਥੋੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੇ ਬੈਨੀਫਿਟ ਆਫ ਡਾਊਟ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ, ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸਿਸਟਮ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਲ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੰਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਡਾਕਟਰਸ ਇਸ ਨੂੰ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ, ਟੀਮ ਵਰਕ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ, ਜਦ ਤੱਕ ਡਾਕਟਰਸ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਗੇ ਸਰਕਾਰ ਹੈਲਥ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕੜੀ ਹੈ ਮਗਰ ਸਭ ਤੋਂ ਆਖਰੀ ਕੜੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈਲਥ ਬਜਟ, ਇੰਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ, ਪਰਚੇਜ਼, ਸਟ੍ਰੀਮਲਾਈਨ, ਡਰੱਗਸ ਦੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀਆਂ ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਇਖਤਿਆਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਖਤਿਆਰ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਕਟਰਸ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਨ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਲੈਵਲ ਤੇ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਰੈਫਰਲ ਸਿਸਟਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸਿਸ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਔਰ ਰੈਫਰਲ ਵਾਸਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਲਗਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਕੋਈ ਰਾਕਟ ਸਾਇੰਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਡਾਕਟਰਸ ਨੂੰ ਬਿਠਾਓ ਤੁਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਵੀ ਤਜਰਬਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ 2 ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੱਸ ਦੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਹੈਲਥ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਕਿਸੇ ਸਟੇਟ ਦੀਆਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਮਗਰ ਇਹ ਅਗਰ ਤਰੀਕਾ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੀ ਵਾਹਵਾਈ ਲੁੱਟਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਇੱਕ ਪਬਲਿਸਿਟੀ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਸੁੱਟਣ ਵਾਸਤੇ। ਦੇਖੋ, ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕੀ ਨੇ ਉਹ ਸਮਝਦਾਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਕੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤੇ ਬੈੱਡ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਉਹਨੇ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹ ਹੈਲਥ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸੀਰੀਅਸ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਲੇਟ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਜਾਂ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮਾਤ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਵਾਸਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੈੱਡ ਤੇ ਲੇਟਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਹੀ ਮੈਸੇਜ ਪਹੁੰਚਦਾ ਬਜਾਏ ਇਹਦੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿਊਮਿਲੇਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ। ਆਮ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਅੱਜ ਪੂਰਾ ਰੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ ਔਰ ਇੰਡੀਅਨ ਮੈਡੀਕਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡਾਕਟਰਸ ਇੰਡੀਅਨ ਮੈਡੀਕਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਅਪੋਲੋਜਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਲਥ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਔਰ ਆਪਣੇ ਵਰਤਾਵ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਦਲਾਵ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅੱਗੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣ ਔਰ ਹੈਲਥ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਦੇਖਣ 'ਚ ਆਈ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਪੇਸ਼ੇ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਮੈਡੀਕਲ ਫੈਟਰਨਿਟੀ ਤੋਂ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਐਲੋਕੇਟ ਵੀ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਜੇ ਤੱਕ ਵੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਇਹ ਤਾਂ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਹੈ 4 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਆਈ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਲੋਕੇਟ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਵੱਡੇ ਸਕੈਮਸ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੈਡੀਸਨਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਣ। ਡਾਕਟਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦੇ, ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਪੁਆਇੰਟਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਰਿਮੋਟ ਏਰੀਆ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤਨਖਾਹ ਪੂਰੀ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਵੇਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲਾਂ ਹੈ ਨੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹਿਲਜੁਲ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਫਲੂਇਡ ਵਰਗੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਤੋਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਕਰਾਰਾਂ ਤੇ ਗੁੱਸੇ ਸ਼ਾਇਦ ਹੈ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕੱਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਸਟਮਸ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰੇ ਚੱਲ ਕੇ ਅਗਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਖੁਦ ਹੀ ਅਗਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਜਿਹੜੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਿਸਟਮਸ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲਸ ਬਣੇ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਹਰ ਆਦਮੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਤੇ ਲੈ ਲੂਗਾ। ਹੈਲਥ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਕਈ ਇਖਤਿਆਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਲ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ, ਮਗਰ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਕਸੂਰਵਾਰ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਜਾਏ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਨਤੀਜਾ ਆਉਂਦਾ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਬਟ ਅਗਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਡਾਕਟਰ ਜਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮੀ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਜਾਏ ਇਹ ਹੋਰ ਵਿਗੜੇਗੇ ਹਾਲਾਤ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਇਤਫਾਕ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ।
ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ, ਬਟ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਹੋਣ ਨਾਲ, ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਸ ਦੀ ਮਸ਼ਰੂਮਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਵਧੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰਸ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਵੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਵਾਲੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਲੀ ਨੇ ਔਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੜੀ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਇੱਥੇ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਥੋੜੀ ਜੀ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਇਹ ਫੈਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰਸ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਘਰ ਹੈ, ਨਾ ਬਿਜਲੀ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮੈਡੀਸਿਨਸ ਨੇ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪੈਰਾਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ 'ਚ ਬੈਠਾਂਗਾ ਵੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਯੈਸ, ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗੁੱਡ ਗਵਰਨੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਔਰ ਗੁੱਡ ਗਵਰਨੈਂਸ ਇਸ ਸਿਰਫ ਇਹ ਡਾਕਟਰੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਫੂਕ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਗੁੱਡ ਗਵਰਨੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਥ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਗਵਰਨੈਂਸ ਦੇ ਪਾਰਟ ਕਈ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਦੇਖਣਗੇ ਕਿ ਡਿਫਰੈਂਟ ਲੈਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਫਟਰ ਆਲ ਇੱਕ ਬਿਲਡਿੰਗ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਆਏਗਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣੇ ਔਰ ਇੱਕ ਇੰਟਰ ਮਿਨਿਸਟਰੀਅਲ ਇੰਟਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਲ ਕਮੇਟੀਜ਼ ਬਣਨ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਦਾ ਕੀ ਹੱਥ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਇਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਲੈਵਲ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟਸ ਹੈ ਉਹ ਹੋ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਹੀ ਕਰਕੇ ਇਹ ਓਵਰਆਲ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਹੈਲਥ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਬਿਠਾ ਦਿਓਗੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਕਿਸੇ ਦਵਾਈ ਦੇ, ਬਿਨਾਂ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਦੇ, ਬਿਨਾਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਥੀਏਟਰ ਦੇ ਉਹ ਇਲਾਜ ਕਰ ਪਾਏਗਾ ਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਏਗਾ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਐਸੀ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹਸਪੀਟਲਸ ਨੂੰ। ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਔਰ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਹਸਪੀਟਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਵੱਡੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਵੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਡਾਕਟਰਸ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅਪਾਇੰਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਗੈਪ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਝ 'ਚ ਕਿਉਂ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਐਵੇਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ੍ਹ ਆਈ ਹੈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕਿਉਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਆਈਡੀਅਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਈਡੀਅਲ ਸਿਰਫ ਹੈਲਥ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੋਰ ਵੀ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਆਈਡੀਅਲ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕਮੀਆਂ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈਲਥ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਹੈ। ਡਾਕਟਰਸ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਮੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਜੋ ਕਮੀਆਂ, ਅਗੇਨ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦਾ ਤਾਲੁਕ ਹੈ ਗੁੱਡ ਗਵਰਨੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਹੀ ਕੰਮ ਹੈ ਹੈਲਥ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰੀ ਨਾਲ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਨਹੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਕਿ এনवायरमेंट ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕੇ। ਸੋ ਇਹ ਗੁੱਡ ਗਵਰਨੈਂਸ ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣੀ ਪਏਗੀ ਕਿ ਪ੍ਰੋਪਰ ਗਵਰਨੈਂਸ ਅਗਰ ਕਰ ਪਾਣਗੇ ਤੇ ਸਟ੍ਰੀਮਲਾਈਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਡਾਕਟਰੀ ਵੀ ਔਰ ਬਾਕੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰਸ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਸੋ ਇਹ ਤੇ ਗੁੱਡ ਗਵਰਨੈਂਸ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਉਸ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ, ਮਗਰ ਅਗਰ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋਏ, ਉਹਦੇ ਅਗਰ ਐਕਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜੋ ਵਾਜਿਬ ਨੇ ਅੰਡਰ ਦੀ ਲਾਅ ਅੰਡਰ ਦੀ ਸਿਸਟਮ ਉਹ ਲਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੇ ਇਹ ਅਸਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਡਾਕਟਰ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ? ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਡਾਕਟਰ, ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਫੇਮ ਦਾ ਡਾਕਟਰ ਰਾਜ ਬਹਾਦਰ, ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਰਤਾਵ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਆਮ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪਏਗਾ? ਆਈ ਕਾਂਟ ਥਿੰਕ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਵੱਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਡਿਟੀਰੀਓਰੇਟ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਰਮਨੀਕ ਬੇਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਫਾਰਮਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ IMA ਦੇ, ਇੰਡੀਅਨ ਮੈਡੀਕਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕੱਲ ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ
ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹ ਜੇ ਮੈਡੀਕਲ ਫ੍ਰੈਟਰਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਰੋਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁੱਡ ਗਵਰਨੈਂਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਵਾਕਈ ਹੀ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਜੀਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਪਏਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕੱਲਾ ਸਿਰਫ ਡਾਕਟਰ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਲਈ। ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਗਵਰਨੈਂਸ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਬਜਟ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਡਾਕਟਰਸ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਉੱਥੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਡਾਕਟਰਸ ਜੇ ਰਿਮੋਟ ਏਰੀਆਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਜਾਣਗੇ ਜਾਂ ਚਾਹਣਗੇ ਜਾਣਾ, ਔਰ ਹੁਣ ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗੁਰੇਜ਼ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਣ ਤੋਂ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬਜਟ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਔਰ ਗੁੱਡ ਗਵਰਨੈਂਸ ਉਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੁਧਾਰ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿੰਦੂ ਸਿੰਘ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ D5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ। ਹੋਏਗੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਨਵੀਂ ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ, ਬੀਜਾਂ ਤੇ ਬਾਗਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੰਗਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵੱਲ। ਦੇਖਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ ਸਾਡਾ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਫਾਰਮਿੰਗ ਵਿਦ ਅਮਰਜੀਤ ਵੜੈਚ, ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 7:30 ਵਜੇ D5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ। ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਮਾਬੰਦੀ, ਕਿਵੇਂ ਬਣਦੀ ਹੈ ਵਸੀਅਤ, ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਹਰ ਮਸਲੇ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ ਚਰਚਾ। ਦੇਖਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ ਸਾਡਾ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ naibtehsildar.com। D5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਹੁਣੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।